जीतने के लिए आंकड़ा चाहिए लगभग 40,000 41,000 वोट का, जो इस टाइम की परिस्थिति कंडीशन है। आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज को पीछे रखा गया पार्टियों के द्वारा? बीजेपी भी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। बीजेपी ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, सबका साथ सबका विकास, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੈਗਾ। बीजेपी ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਸੀ नहीं ਬਣਿਆ। आम आदमी पार्टी सरकार में ठाकुर साहब कह रहे थे कि बदलाव है। बदलाव, क्या बदलाव लगता है? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੰਡਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿਲਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲकुल ਝੂਠ है। जब तक वो जुगलबंदी बनती है प्रधान के साथ कैंडिडेट की, तुकबंदी जो होती है वो बनती है, तब तक नया अध्यक्ष आ जाता है, प्रधान आ जाता है, और नया आता है, फिर नए के साथ जुगलबंदी बनाने में टाइम लगता है, टाइम तो देना पड़ता है। अब फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। मुझे चाहने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आदाब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। अनफिल्टर्ड बाय राजीव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पॉडकास्ट के इस क्रम में आज हमारे जो मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर दसुआ विधानसभा क्षेत्र से श्री परमजीत सिंह ठाकुर साहब हैं। परमजीत सिंह जी राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं, कई वर्षों से सक्रिय हैं। वो वार्ड पंच भी रहे, सरपंच भी रहे और जिला परिषद मेंबर भी रहे। और बीजेपी में उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो कई टाइम पुराना है। बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनको देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपने पद का निर्वहन किया। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ तलवाड़ा ब्लॉक निवासी दसुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सीनियर लीडर श्री परमजीत सिंह जी से। ठाकुर साहब, अनफिल्टर्ड बाय राजीव में आपका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए, ठीक हो जी? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जरा ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ जी। तो ठाकुर साहब, पॉडकास्ट शुरू करें, कंफर्टेबल हो आप? जी ठीक है जी, करिए। भारतीय जनता पार्टी में आप काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने वार्ड पंच से लेकर के ठाकुर साहब जिला परिषद मेंबर तक का सफ़र तय किया। तो क्या लगता है आपको, राजनीति की बारीकियों को आप समझते हैं, क्या लगता है आपको कि पंजाब में क्या बीजेपी 2027 में आ पाएगी? पक्का आएगी जी, 2027 में बीजेपी पंजाब में आएगी और नए नए लोग जुड़ते पे साडे नाल जी। तो असी भी पिंडां 'च जाके लोकां नाल अपनी वार्तालाप करते हैं जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बड़ा रिस्पॉन्स ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 2027 'ਚ ਪੱਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, सभी मेहनत कर रहे हैं जी। तो बाकी ज़्यादा विचार की गल है, विचार काफ़ी जड़े हद तक लोगों के बीजेपी के
ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। चलो ये तो हो गई ठाकुर साहब पंजाब की बात, सरकार आएगी नहीं आएगी वो तो 2027 में पता लगेगा। ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि दसुआ विधानसभा क्षेत्र में, दसुआ हलके में क्या कंडीशन है बीजेपी की? आप लोग 4 से 5 कैंडिडेट हैं एक पार्टी में, आप खुद सक्रिय हैं, 1-2 और होंगे, तो क्या लगता है क्या नैया पार हो पाएगी? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਸੂਹੇ ਦੇ 2027 ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। 2027 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी बीजेपी की ग्रोथ अगे तो अगे बढ़ रही है। ठाकुर साहब मेरा क्वेश्चन है कि आप राजपूत समाज से आते हैं, दसुआ विधानसभा में 2 लाख से ऊपर वोट है। राजपूत समाज राजनीतिक तौर पर पार्टियों ने उनको पीछे ही रखा, तो 50 से 60 हज़ार वोट है, जीतने का आंकड़ा लगभग 40 के आसपास चाहिए इस बार, लगभग इतना ही एवरेज है। तो आपको क्या लगता है कि राजपूत जो समाज एक टक लगाए देख रहा है, कोई उनका भला करे, कुछ हो, ऐसा होगा? राजीव जी गल ये है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚੰਗ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। आम आदमी पार्टी सरकार में ठाकुर साहब कह रहे थे कि बदलाव है, बदलाव, क्या बदलाव लगता है? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਢੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੇਲੀ 1-2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ,
ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਤਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀकांड ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ नहीं जी। आप दसूहा विधानसभा में ठाकुर साहब भाजपा के एक ईमानदार सिपाही हो, काफी टाइम से रहे हो, अभी भी हो, आप कर रहे हो काम पार्टी के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गुटबाजी लेकिन भाजपा में बहुत है, जिसका हर बार आपको नुकसान होता है। क्या इस बार तो ऐसा नहीं होगा? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੰਡਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿਲਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, मैं इकल्ला कुछ नहीं है, मैं पार्टी नाल ही है, पार्टी ही मेरी सब कुछ है। मैं एक मेहनत करना चाहता और मेहनत करता हाँ, पर जे मैनू बाई चांस नहीं दिंदी, होर किसी नूं दिंदी है मेरी पार्टी टिकट, तो मैं उहदे नाल है। मैं अपनी कोई मैनू अहुदे दा कोई लालच नहीं है, मैनू कोई कुछ नहीं, मैं एक सधारण कार्यकर्ता हैगा। मैं सधारण कार्यकर्ते दे हो के ते पार्टी की सेवा करना चाहता। आप ठाकुर साहब पार्टी के हर मीटिंग में हिस्सा लेते हो आप, मतलब आपके पास पूरे साधन नहीं है, फिर भी आप कोशिश करते हो कि मैं पूरी जिम्मेवारी निभाऊं। अगर दसूहा मीटिंग हो, चंडीगढ़ मीटिंग हो, या आपके तलवाड़ा में मीटिंग हो, हर मीटिंग में आप मौजूद रहते हो। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप परिवार के साथ और राजनीति के साथ? क्योंकि कई बार टाइम नहीं भी होता, फिर भी आप टाइम निकालते हो। कैसे मैनेज करते हो आप ये चीज़ें? बाकी तुसी जिहड़ा क्वेश्चन कीता है कि परिवार भी मेरा है, और जिहड़ी मेरी पार्टी बीजेपी है वो भी मेरा परिवार है। मैं सब तो पहले मुख रखदा अपनी पार्टी नूं, ये भी मेरा परिवार है। बाकी मैनू मैं कदे पिछे हटण वाला नहीं है। परिवार नूं मैनू पुछण दी कोई जरूरत नहीं है, जां किसी नूं होर पुछण दी जरूरत नहीं भी मेरी अज मीटिंग है तो मैं जाना। और मैं पार्टी दे 24 घंटे भी मैनू बोलन, तो मैं 24 घंटे ही पार्टी के प्रति वचनबद्ध हाँ। मैं पार्टी की जी सेवा कराँगा, पार्टी की सेवा करता रहांगा। जो मैनू काम ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ मेरी जिथे कोई उन्होंने जरूरत पैंदी है भी हाँ इनू इत्थे वरत्या जाए, तो मैं उत्थे जाण नूं हर वेले हाज़र हाँ। मैं कदे भी जड़ा ना पिछे नहीं पार्टी के प्रति हटांगा। आपकी पार्टी भाजपा में हर 3 साल बाद नया प्रधान चुन के आता है, लगभग बाकी पार्टी में भी आते हैं। अब जो कैंडिडेट हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में, एक हलके में 3-3, 4-4 कैंडिडेट हैं, कहीं भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप देख लो। अब जब तक वो जुगलबंदी बनती है प्रधान के साथ कैंडिडेट की, तुकबंदी जो होती है वो बनती है, तब तक नया अध्यक्ष आ जाता है, प्रधान आ जाता है, और नया आता है, फिर नए के साथ जुगलबंदी बनाने में टाइम लगता है, टाइम तो देना पड़ता है। अब फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। तो क्या इसका नुकसान होता है जो कैंडिडेट हैं, जो, क्योंकि आप भी कैंडिडेट हो, बाकी भी कैंडिडेट हैं, और क्षेत्र और हलकों में भी कैंडिडेट हैं,
तो इसका नुकसान क्या कैंडिडेट को होता है? राजीव जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ के बारे में है। जिला प्रधान, पंजाब प्रधान, कोई भी प्रधान, कोई भी, हाँ, जिला प्रधान हो या पंजाब प्रधान हो जी, है तो एक संगठन पार्टी से, बीजेपी पार्टी से आता ना, कोई भी आए, ऐसी कोई बात नहीं है भी उसके साथ जुगलबंदी बनानी हो या कैंडिडेट को कोई दिक्कत आए या जो टिकट मांगने वाले उनको दिक्कत आती, किसी को दिक्कत नहीं। ये कंटिन्यूस जरा नियम है जो पार्टी का, वो है ही है, चलता रहेगा, चलता है। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है। जो अध्यक्ष बनता है वो सभी का है, हम उसके हैं जी। बाकी जरा वो अध्यक्ष है वो दूसरी पार्टी तो थोड़ा आंदा जी, आंदा तो वो बीजेपी का ही है ना जी। बीजेपी एक परिवार है, एक आंदा 3 साल वो अपना पूरा करता, फिर ਉਹਦੀ दूसरा अध्यक्ष आ ਜਾਂਦਾ जी। इदां ਉਹ ਜਿਹੜਾ जो नियम है पार्टी का वो चलिया रहता जी। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई वो नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है जी। वो सबका ही है, अध्यक्ष कोई भी बनता है। अभी आप कैंडिडेट हैं भाजपा से, पिछली बार भी ट्राई किया था, पिछली बार नहीं हो पाया, इस बार फिर आप मैदान में हैं। पिछले 4-5 साल से आप एक्टिव हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो जो गुटबाजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी में ही है, सारी पार्टी में गुटबाजी है। आपके भाजपा में 3 से 4 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस में 6 से 7 हैं, एक दो और आ जाएंगे अक्टूबर तक। आम आदमी पार्टी में फ़िलहाल कोई कैंडिडेट नहीं है, एक मौजूदा विधायक के अलावा। अब 3 पार्टियों का मुकाबला यहाँ पर होगा। तो आप कैसे मैनेज करेंगे कि आपके बाकी कैंडिडेट आपका साथ देंगे? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੇ अपना जरा आशीर्वाद लेवांगा जी। ठीक है ठाकुर साहब, आप एमएलए बन गए। अब एमएलए बनने के बाद दसवा विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से आगे लेके आप जाओगे? क्या रोड मैप है आपका और लोगों की समस्याएं कैसे हल करोगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत होंगी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਾਏਗਾ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਔਰ ਦਸੂਹਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ
MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ MLA ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ और एक सेवादार जनता का बन के जी। आप ठाकुर साहब अनफिल्टर्ड बाई राजीव में आए और आपके साथ हमारी बातें हुई, तो अनफिल्टर्ड बाई राजीव के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, दसुआ की जनता को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप कैमरे में देख के आप कह सकते हैं। जय श्री राम। मैं परमजीत ठाकर, हल्का दसूआ। मैं अपने दसूआ वासियों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ अपनी पार्टी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ और ਪਿੰਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ योजना ਦੇ ਬਾਰੇ अवगत कराइए जनता। जय हिंद, जय माता दी। अनफिल्टर्ड बाई राजीव में आप आए, आपने अपनी बात रखी, इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें आपके विचारों को जानने का मौका मिला ठाकुर साहब। तो मैं आपके राजनीतिक भविष्य के उज्जवल होने की कामना करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, एक सीनियर लीडर परमजीत ठाकुर जी। परमजीत ठाकुर जी ने एक छोटे स्तर से लेकर के जिला परिषद मेंबर तक का सफ़र तय किया है। कई वर्षों से वो भाजपा में अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी पार्टी की नुक्कड़ मीटिंग हो, कोई बड़ी मीटिंग हो, कोई बड़ी लीडरशिप की मीटिंग हो, हर जगह वो मौजूद, उनका हर जगह मौजूद रहना अपने आप में ही उनको गर्व महसूस करवाता है। श्री परमजीत ठाकुर जी भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की विचारधारा से, उनके विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित हैं। उनका मानना है कि सबका साथ सबका विकास, यही एक सूत्र है जिससे हम पूरे समाज को आगे लेके जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जल्दी आपसे एक नए चेहरे के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।